ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਸਭ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਸੋ ਅਵਰੋ ਕਹੀਐ। ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲੇ ਆਪ ਬੁਲਾਵੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਜਲ ਥਲ ਰਵ ਰਹੀਐ। ਜੇਤਾ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸਮਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਗ ਪਰੀਸਿਉ ਕਹੀਐ, ਕੇਤੇ ਤੇਰੇ ਗਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵਨ ਤਦਨੋ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣਨ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਹਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਸਣ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਪੰਡਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਮੋਹਨੀਆ ਮਨਮੋਹਣ, ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਰਤਨੋ ਪਾਏ, ਤੇਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰਾ, ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਤੁਧਨੋ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨਾਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਭੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਉ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾ ਪਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी गुरु साध संगत जी, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र बाणी सोदर रहराज साहब जी के आप विचार कर रहे हैं। अज तीसरा दिन है। आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोय, केवड़ वड्डा जिठा होए। कहते भाई उस मालिक नूं सुन के तो सारे ही आखदे ने कि बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा, पर वो तां पता लगदा है जे तुसीं देखिया होवे, दर्शन कीता होवे। केवड़ वड्डा डिठा होए, कहते देखिया पता लगना है। सो विचार करो कि जिहड़ा रब दींदा ना होवे उहनूं देखना है। इस गल नूं विचारियो। ये सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ एक बहुत सुंदर एक नियम है, जिहड़ा ना दिखता होवे उहनूं देखना। जो दींदा है ये जो दीसै सो सगल विनाशै, जो दींदा है इन्हें तो विनस जाना है, खत्म हो जाना है। तो जिहड़ा नहीं दींदा उहनूं किवें देखना। ਇਹਦੇ वास्ते सानू सब तो पहला एक नियम बनाया महाराज ने कि जदों तुसी गुरु का जिक्र करते हो, आप गुरु का जिक्र करते हैं, साडे दिमाग च आए हुंदा कि कोई ना कोई बंदा दिखना चाहिए। वो जिहड़ा बंदा दिखण दे साडे अंदर ख्याल है ना, वो दिमाग चों पहलां कढना पैना सानू, क्योंकि असीं उस रब नूं देखना है जिहड़ा नहीं दींदा, हर बंदे विच नहीं दींदा। सो असीं उस गुरु नूं देखना है। पहलां ये ख्याल करो कि असीं उस गुरु नूं देखना है जिहड़ा शरीर नहीं, जिहड़ा शरीर दे विच जिस कारण उस शरीर नूं गुरु का रूप बनाया, वो कारण नूं दे दर्शन कराउण वास्ते महाराज ने बाणी गुरु दे स्वरूप का संकलन बनाया कि दुनिया दे विच तुसीं असीं उस रब नूं देखना है शरीर दे विच जिहड़ा रब दींदा नहीं है, पर जिहड़ा शरीर दिख रहा है वो है रब का ही रूप। ध्यान रख, जो दिसै सो तेरा रूप। सो इस गल नूं पहलां आपां विचार करो कि आपां नूं जदों दींदा है, शरीर दींदा है, आपां नूं जीवन दे विच रब नहीं दींदा, रब नूं देखना है। ऐसे रब नूं देखण वास्ते असीं की करदे हां, ये गल समझण दी कोशिश करिए कि आ जिहड़े रब जी साडे अंदर बसदे ने, ये तां दींदे नहीं हन। आ जिहड़ा शरीर दींदा है, ये शरीर रब दा है, अपना नहीं है। सो आपां नूं ये गल समझ आउणी चाहीदी है कि वो रब जिहड़े साडे अंदर वसदे ने, किवें वसदे ने, उन्हां दे असीं किवें दर्शन पाईए। ऐसी गल नूं समझाउण वास्ते दास तुहाडे मूहरे एक होर गल ख्याल रख रहा कि गुरु दे दर्शन पाउणे। इत्थे गुरु दसें पातशाहियां दी फोटो नहीं है, ध्यान रखना। इत्थे गुरु किसी भी भगत की फोटो नहीं है। इत्थे गुरु वो गुरु है, केवल एक गुरु है जो दसें पातशाहियां दे विच सी, जिहड़े भगतां दे विच सी। ते इस वेले ये अवस्था हर सिख दे विच इस तरह गुरु की होनी चाहिए है। सिख कोई भी होवे, कहते ओहदा ते गुरु का अंतर जिस वेले खत्म होंदा है ते सिख भी गुरु का रूप होंदा है। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुरु उपदेश चलाए। हुण आपां फिर इस गल ते फिर आओ कि गुरु साडे मूहरे कोई दसें पातशाहियां दी फोटो नहीं है। जिहड़ा ये गुरु जी जिन्हां आपां गुरु जी कह रहे हैं, ये बाणी रूप है, जो दसें पातशाहियां दे विच बाणी का रूप है। इहनूं आपां समझण दी कोशिश करिए पहलां, क्योंकि फिर आपां नूं उस रब दे दर्शनां दा जिक्र समझ आएगा। जिहड़े गुरु जी ने वो भगतां दी फोटो नहीं है, किसी भी भगत की फोटो नहीं है, किसी भी बंदे की फोटो नहीं है शरीर की। इवें जिक्र सानूं ये गल समझ आउणी चाहीदी है कि बंदा कोई भी होवे, किसी भी प्रकार का होवे, उहदे विच आ जिन्हां नूं आपां गुरु जी करके मत्था टेक रहे हैं, ये गुरु जी की तस्वीर, ये गुरु जी की मूरत, गुर शब्द की जिहड़ी मूरत है ये बसनी चाहिए है। आ जिहड़ा गुर शब्द है ना जी बाणी का, इन्हां नूं असीं गुरु जी क्यों कहने आ? इस वास्ते कहने आ कि यह गुरु जी जो अपने अंदर रब जी वसदे ने,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੀਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਜਿਨਸ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੋ ਜੁਗ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਹਸਤੀ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਮਨਾਉਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਠੋਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹਨਾ, ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਮਰਾਠੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਸੇ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੱਢਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਲਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਤੇ, ਹਨਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਐਸੇ ਅਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਬਣਾਤੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਭੁਲੇਖੇ ਕਾਲ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਪਾਓ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ,
ਇਹ ਗੱਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਬੋਲਾਂ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਇਨਸਾਨ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਹੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਘਟ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਘਟ ਵਿੱਚੋਂ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੀਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਇਸ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਰੱਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੁਖੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਵਸਦੇ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹ ਹੈ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਮਿਲ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੇ ਪਛਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਰਾਮ ਹੈ ਏਕੋ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਫਸ ਜਾਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਆਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਆਹ ਰੱਬ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
हर बंदा रब वर्गा हो सकता है। हर गुरु नानक सच्चे पातशाह जी रब का रूप होए, रब का रूप होए, रब आप फिर वरतदा है, फिर रब सब दे विचों इस तरह ही वरतदा है। ये गल याद रखना, हरेक दे विचों रब जी वरतदे ने। जदों रब जी वरतदे हुंदे ने शरीर विचों, दुनिया नूं भुलेखा नहीं पा सकते हो कि भाई हुण आ शरीर रब जी का हो गया, तुसीं हुण इन्हां दी पूजा करनी है। गुरु नानक साहब जी ने अपनी फोटो अंगद पातशाह जी नूं, लैणा जी नूं नहीं दित्ती। 7 साल बाबा भाई साहब भाई लैणा जी गुरु अंगद पातशाह जी की गद्दी प्राप्त करन तो पहलां भाई इस शब्द नूं पहचानते रहे, शब्द नूं गुरु मन्निया उन्होंने, इस गुरु तो गुर लैंदे रहे, इस गुरु तो गुर लैंदे रहे। गुर जुगत गुरु हमेशा शब्द है, शब्द दे विच गुर हुंदा है, जिहदे कारण उस शब्द नूं असीं गुरु कह रहे हैं, उस बाणी नूं असीं गुरु कह रहे हैं। नानक सच्चे पातशाह जी ने वो शब्द नाल जोड़िया जिहड़ा गुरु सी। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, जिहड़ा बंदे दी हुंदी उहदी सुरत हुंदी है, वो सुरत इस शब्द नूं सुरत दिंदा है। जदों शब्द नूं सुरत दिंदा है ते शब्द तो फिर इस नूं घट बैठे रब दी सुरत आउंदी है। ध्यान ये गल समझना कि आ जिहड़ा विच आपां शब्द रख लो कि भाई ऐसा शब्द गुरु नानक सच्चे पातशाह जी शरीर विच रहिंदियां होइयां ने इस शब्द नूं गुरु दस्सिया कि भाई आ जिहड़ा रब दा मेरे अंदरों शब्द आ रहा है, ये मैनूं रास्ता दे रहा है। कोई शरीरिक मेरा गुरु नहीं है, कोई गुरु नहीं है। ते ऐसा गल लैणा जी नूं दर्शाई कि लैणा जी आ जिहड़ा शब्द बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, हाँ आपो बोलना जानदा। आ जिहड़ा शब्द है कहते हाँ आपो बोलना जानदा, मैं नहीं बोल सकता है, मैं कहया सब हुक्म आओ जी। जिवें इहदा हुक्म आ रहा, ये हुक्म है, ये रब का हुक्म आया आ रहा, मैं उस तरह बोल रहा। इस गल नूं समझने की कोशिश करो, समझाउण की कोशिश करो। सो सब तो पहला इस गल नूं जानो जीवन विच कि गुरु जो है हमेशा वो बाणी हुंदी है। इन्हां दे शब्द नूं सुरत देना ताकि आपां जिस भाषा विच बोलदे हुंदे आ उस ते रब साडे नाल किवें बोलदा, उस शब्दां राहीं सानूं इस बाणी तो समझ आउणा है। इस बाणी तो समझ आउणा जिहड़ी तुसीं रोज़ भाषा बच्चे नाल तुसीं बोलदे हो, तो फिर बच्चा फिर तुहाडी भाषा राहीं बोलण लगदा, फिर उहदी गल उहदी जिहड़ी बाणी है फिर तुहानूं समझ आउंदी है जदों तुहाडे शब्दां नाल बोलदा है। ध्यान रखना, जे बच्चा तुहाडे शब्दां नूं, तुहाडी बाणी दे शब्दां नूं ना पकड़े, ना समझे, ना सुने तुहानूं, वो होर ही भाषा बोलेगा, फिर तुहानूं समझ नहीं आउणी छेती। सो इस गल नूं समझण दा कोशिश करो, समझण दी मन दे विच यानी ख्याल पैदा करो, विचार पैदा करो कि आश बाणी गुरु है जी, जिस बाणी गुरु तो असीं रब की गल सुनते हैं, रब की गल समझते। सो ये रब नूं तुसीं देखना है, आपां ने देखना है। जिहड़ा नहीं दींदा अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, कहते आ जिहड़ा गुरु का गुर है ना जुगत, इन्हां दे शब्दां राहीं ये पकड़िया जाना। शब्द गुरु हुंदा है ते शब्द दे विच जिहड़ा समझ हुंदी है, शब्द जिस कारण शब्द बोलिया जा रहा है उन्होंने असीं गुर कह रहे हैं, जुगत कह रहे हैं। वो जिहड़ा जुगत है ना, जो शब्द राहीं बोली जा रही है, दसी जा रही है, भैणे भाई अदृष्ट जिहड़ा अगोचर जिहड़ा नहीं दिखण वाला रब है अपने विच वसदा है, वो गुर शब्द राहीं पकड़िया जांदा है। गुर शब्द राहीं अंदरों उपर आउणा, ध्यान तां आपां उपरों अंदर जावांगे, तां अपनी सुरत घट बैठे रब तक पहुंचेगी अंदर। सो विचार करियो कि जे ऐसे रब नूं असीं देखना है जिहड़ा जिहदी कोई मूर्ति नहीं बना सकदा है, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए। कहते ऐसे जे रब नूं देखना है आपां ने ते उस वेले सानूं सब तो पहला ऐसे गुरु दे शरण जाना पैना, ऐसे गुरु की अपने मन विच तस्वीर बनानी पैनी है जिहदा कोई शरीर नहीं है, जिहड़े हर शरीरां विचों इस रब की आई हुई बाणी नूं असीं साडा मन गुरु करके मन सके। जे उस रब तक पहुँचना है, जे नहीं पहुँचना पखंड करी जाओ, जिन्ने मर्जी पखंड कर लो, है ना। सो महाराज ने कहा भाई कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। सो इस सच का ज्ञान है। सो पहला तो गुरु की कोई मूर्ति नहीं बनानी, कोई तस्वीर मूरे नहीं रखनी, शब्द नूं गुरु मनन की कोशिश करना जिहड़ा कि हर शरीरां विचों रब दा आया है। नवेकले तौर के उत्ते, विशेष तौर के उत्ते महाराज ने आप स्थापित किया है, शब्द नूं गुरु मन्निया। कहते भाई उस शब्द नूं पहलां गुरु बाणी नूं गुरु मनो,
ऐसी बाणी दे गुरु तो गुर लवो, गुर लवो। ताइयों सानू कहते गुर सिख। की सिख? गुर सिख। जो गुरु जी दे कोलों थानू मिलना है, सानू मिलना है। असी गुर दे अर्थ भी गुरु करते ते होर अगे शब्द असी बोलांगे, उन्होंने सारे शब्द असी गुरु दे ही अर्थ करके जा रहे। ये उन्होंने अर्थ किए हुए ने जेड़े बाणी नू गुरु नहीं मानते, जेड़े देहधारी नू गुरु मानते, देह नू गुरु मानते। ध्यान रखना, श्री चंद जी देह नू गुरु मानते रहे। श्री चंद जी देह नू गुरु मानते रहे, बाणी नू गुरु नहीं मन्निया उन्होंने। ते उन्होंने आए सी कि नानक सच्चे पातशाह जी गुरु ने ते हुण मैं गुरु बन जाना। उन्होंने ये नहीं समझ आई कि नानक सच्चे पातशाह जी गुरु तां गुरु ने क्योंकि उन्होंने शब्द नू गुरु मन्निया तां गुरु ने। ते जे तुसी भी शब्द नू गुरु मनोगे तां तुसी गुरता गद्दी दे लायक होवोगे। लैणा जी ने शब्द नू गुरु मन्निया सी तां गुरता गद्दी दे लायक बने सी, तां उन्हां नू गद्दी दित्ती गई सी। बस आ फर्क है, आ फर्क समझना है। जिन्हां जिन्हां ने भी शब्द नू गुरु मन्निया, महाराज ने उन्होंने उस लायक समझिया कि ये हुण गुरता गद्दी दे लायक ने, इन्हां कोल आ गुर सी तां हुण गद्दी है, ताकि गुरु दे नाल सही तरीके नाल जोड़नगे। ये अपने नाल नहीं जोड़नगे, ये नहीं कहेंगे मैं गुरु हाँ मैनू मान गुरु मान लो। आ दुनिया च भुलेखा है। सो महाराज ने यह भुलेखा कढ़िया। सो ख्याल करियो, उस रब नूं आपां ने मिलना है जिहड़े रब जी साडे विच वसदे ने, जो नहीं दींदे। सो उही गुरु सानू मिला सकते हैं जिहड़े शरीरक तौर पर नहीं दिखते पर शब्द गुरु करके हन। जो शरीरक तौर पर भी सन तो शब्द गुरु सी करके मनते सी ते मनाउंदे सी, समझते समझिया सी ते समझाउंदे सी। तो 10 जामे लग गए इस गल नूं समझाउण लगे। 10 जामे संसार नूं, संसार दे विच कि भाई बाणी गुरु हुंदी है, शब्द गुरु हुंदा है, ऐसा समझाउण वास्ते 239 ईयर्स लगे। यानी ध्यान रखो 1469 तो लैके 1708 तक, गुरु नानक साहब जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी तक इस गुरु जी की हस्ती नूं संसार दे विच प्रगट करन वास्ते इतना समय लग्या। संसार नूं प्रैक्टिकल तौर पर जीव के दिखाया, प्रैक्टिकल तौर पर आप लिव करके दिखाया, अपनियां फोटोआं नहीं बनिया, अपनी तस्वीरां नाल नहीं जोड़िया, है ना। संसार दे विच उस रब दे कर्म अपने चो खुंदा होया दुनिया नूं दिखाया। कहते भाई फिर दुनिया नूं दस्सिया कि मेरा कीता नहीं, सब कुछ कीता तेरा होवे, ना ही किछ असाड़ा जीव, ये समझाया। ऐसे समझाउंदियां समझाउंदियां संसार नूं बाणी गुरु तक सुरत नूं लैके आउंदियां आउंदियां इतना समय लग गया। 239 ईयर्स लग गए। ध्यान, ये कोई खेड नहीं सी, कोई घर इवें एकदम नहीं बनया हैगा। इस घर नूं बड़े प्लान तरीके नाल बनाया गुरु नानक साहब जी ने, बहुत प्लान तरीके नाल। सुननो उपजे 10 अवतारा, सुनने तो पैदा होंदे ने 10 रूप। ध्यान रखना, इन्हां बारे फिर आपां कदे खुल के जिक्र करांगे। हुण आपां इस गल नूं समझाउणा सीगा, पहले सोदर दी भी गल आपां ने बाद च रखियो, बाद जिसले पूरी सोदर खत्म होगी जिन्ने शब्द ने आपां एकदम दिमाग च ख्याल आया कि उन्हां सारे शब्दां दा भेद जिहड़े रागां विच भी ने, सोदर विच भी ने, सोदर विच भी है, उन्हां दा फिर आपां वखरा एक क्लास लवांगे, वखरी यानी आपां उस अंदर समय लावांगे। हुण आपां सोदर दी जिक्र करदे हां। कहंदे सुन वड्डा आखै सब कोई, इस रब नूं सुन के कहंदे रब जी तो बहुत वड्डे ने जी, बेअंत ने, सब कोई आख दिंदा है। पर कहंदे जीवन विच उस नूं जिन्हों तुसीं वड्डा आपां वड्डा समझ रहे हैं, कहंदे केवड़ वड्डा डिठा होए, वो कितना वड्डा है वो तो देखिया पता लगना है। उन्होंने किहने दिखाउणा है सानू, इस गल नूं पहलां समझो, किहने दिखाउणा है। कहंदे भाई उहनूं सानू इस गुरु दे शब्द ने, गुर ने समझाउणा। जो शब्द है, शब्द राही ही, इस रब दे शब्द राही ही सानू इस शब्द दे जो गुर है, जुगत है, इस जुगत राही इस मार्ग की समझ आनी है। कहते केवड़ वड्डा डिठा होए, कहते भाई कीमत पाए ना कहा जाए ऐसे मार्ग दी। कहते भाई कोई कीमत नहीं पा सकता, कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। कहते मार्ग जिहड़ा अपने अंदर वसदा है उस ओदी कीमत तो पहली गल तो कोई पा नहीं सकता, इन्ना बेअंत है। फिर एक कहण वाला जिहड़ा ये अपना मन है ना, ये इस बाणी राही कहंदे ये समा जाएगा। ये समाउण दा तरीका इस गुरु दे
कहते भाई गुर तो सिख प्राप्त करता। ताइयों महाराज कहें बलिहारी गुर अपने, जिथे महाराज ने गुर शब्द लिखना उत्थे गुर लिखे है। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते की ये करतन लगी बार। फिर महला दूजा भी शब्द इसे गल दे उत्ते बोलते हैं, कहते जेसों चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार, इते चानन होंदियां गुर बिन घोर अंधार। आप इस गल समझो कि गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पाए। इस शब्द नूं गुरु कहना, इस तो बिना कहीं जीवन की मुक्ति नहीं होनी, तो यह गुर समझे बिना जीवन च नेरा ही रहना। इस गल नूं समझना, ਉਹਦਾ अर्थ है कि जो शब्द बोलता है उन्होंने समझना पैना कि की बोलता है। ध्यान रख। सो केवल शब्द पढ़ना कुछ नहीं होंदा। सो महाराज कहते भाई पढ़िए ना ही भेद, बुझिए भावना। जो शब्द बुझा रहा उन्होंने बुझना पैना, जो समझा रहा उन्होंने समझना पैना। सो महाराज ने ताहियों कहा भाई आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारे। ध्यान रखना जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਆਪਾਂ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜਿਉ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਜਾਣੋ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੋ ਹਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, इस शब्द राही आप कहते कहाउन बारे समझाउन समझ विच विश्राम करना, ये समाना है। कहने वाले तेरे रहे समाए, ध्यान रखें, ये नहीं मिटना है। आप गवाइए ता सौ पाइए, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं, अब तू ही मैं नहीं। ये मैं मिटनी है, तू ही तू हो के संसार विच इस शरीर दे विच फिर तू वरतदा होने, तू वरतना अपना आपा भाव इस संसार में शरीर में रहंदियां होया ही मिट जाना है। ये मिट जाना है, ये जे नहीं ना मिटी अपनी होंद आप फेल जीवन दे विच। सो ख्याल करियो इस गल नूं अपने अंदर बार बार समझाना, मन नूं समझाना। सो इत्थे आपां बाणी राहीं समझाउण दी कोशिश कर रहे हैं मन नूं, जो महाराज सानूं कह रहे हैं भाई कि रब की जी अवस्था है, कहते कीमत पाए ना कहा जाए। कहते कीमत पाए, रब की कोई कीमत नहीं पा सकता, तो ना आप बोल सकते हैं, ना रब नूं ओहदा बयान कर सकते हैं। जदों तक रब ना बयान करावे आप कह नहीं सकते। जो आप जपजी साहब जी की दूजी यानी पौड़ी पढ़ी सी, जिथे आपने कहा हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाए। वो जो हुक्म है ना, हुक्म रब जो बुलाता है उन्होंने हुक्म कह रहे हैं। कहते भाई वो बंदा नहीं कह सकता जो उत्थे रब ना कहावे। सो हरेक बंदे ने रब जो कहाउंदा उस तरह कहना है। हाले आप की कहते रब जिस वेले कहाउंदा तो आप कहते मैं कह रहा जी, बस इत्थे ही दोष शुरू हो जाता है, इत्थों बीमारी शुरू हो जाती है अपनी। इस बीमारी नूं दूर करने वास्ते कहते रब दे ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੋਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਧਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ये बना यह रहा तो चला यह रहा। जे बना यह रहा तो करण ते कारण समर्थ है, तो मैनू तो केवल ये गल समझिया ही पता लगनी है, नहीं तो समझदा सी मैं ही समर्थ हाँ, मैं ही करदा, मैं ही करता। हर बंदा करता बनी फिरदा है। ध्यान रखना। ताइयों दुखी हैं आप, ताइयों रब तो विछड़े हुए हैं।
ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਿਉਣਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਉਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਉਣਾ। ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਣ ਲਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂढ़े ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਸੁਰਤ ਗਿਆਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਾਲ ਚਿੱਟਾ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਆ ਹੋ ਗਏ, ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਛੇਤੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਠਾਈ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੇ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ। ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਰਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਾ ਜਨਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ, ਇਹ ਨਾ ਕਹਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਹ ਸਿਆਪਾ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੇਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਤੂੰ ਗਹਿਰ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਅਨਫੈਥਮੇਬਲ ਡੈਪਥ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗੁਣਾ ਦਾ ਤੂੰ ਗਹੀਰ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਤੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 'ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਇਸ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬੁੱਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਕਲਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿੰਦਾ। ਬੈਣੀ ਕਹੇ ਸੁਨੋ ਰੇ ਭਗਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਸਰੀਰ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਭਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਡਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਭਵਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਡਰ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਭਾਵ ਚੁੱਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਵਨ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਹੈ ਨਾ, ਭਵਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ, ਭਵਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਡਰ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕੂਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਣੀਏ ਦੂਰ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਰੱਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਡਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਣੀਏ ਦੂਰ, ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਦੇਖਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਜਦ ਆਪਣੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੁਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਸਮਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਡਰ ਚੁੱਕੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਤੂੰ ਗੁਣਾ ਦਾ ਗਹੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਆ ਮੂਹਰੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨਾ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਦੁਨੀਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਭਾਈ ਇਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਸਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੈ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗਹਿਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਗਹੀਰ ਹੈ। ਗਹੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਈ ਸਭ ਸੁਰਤੀ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਰਾਹੀਂ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ, ਸਭ ਕੀਮਤ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਤਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜੋੜ ਲਓ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗੁਰ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਕਾਰ, ਹਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏ, ਇਤਨੀ ਬੇਅੰਤ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤਪ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਤਪੀਸਰ ਹੋ ਗਏ,
ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਜੇ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ। ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਦੁਖੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ, ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮ ਮਿਲੇ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰਾ। ਐਸਾ ਕਰਮ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਠੱਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕ ਰਹਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗਿਆ ਜਾਣਾ, ਠੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਠੱਗਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੱਗ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੱਗਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਲੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਠੱਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਠੱਗਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਤਨੀਆਂ ਸਿਫਤੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਘੱਟ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਜਨਾਵੇ। ਸੋ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੱਬ ਐਫਰਟ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਐਫਰਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਐਫਰਟ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਚਲਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਊਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਚਲਾ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੈ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਟਰੁੱਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਰੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ।
सो इस गल नूं आपां हिरदे च वसाउणा। महाराज कहते जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारनहार। सो आओ इस पौड़ी नूं, इस शब्द नूं आपां फिर एक बार पढ़ीए। कहते भाई महाराज सानूं कहते हैं भाई आसा महला पहला, सुन वड्डा आखै सब कोय, केवट वड्डा डिठा होए, कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा, गुणी गहीरा, कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा, रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई, सब सत सब तप सब चंगियाइयां, सिद्धा पुरखा किया वड्याइयां, तुद बिन सिद्धि किनै ना पाइया, करम मिलै नाही ठाक रहाइया, आखन वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारनहारा, जिस तू दे तिसै क्या चारा, नानक सच सवारनहारा। इत्थे तू शब्द पढ़ना, तू नहीं पढ़ना। ਇਹਦੇ बारे भी ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਿਟ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਲੱਗਣੀ, ਪੂਰਾ ਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ त्रुटियां ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹਨ। आओ अंतला शब्द पढ़ के समाप्त करिए जी। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान जा कै सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है भी हो बनहार, हे संता कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हूँ दास रो मैं